Yes. Great. Sure. Okay, great. সকলোকে নমস্কাৰ, আমাৰ অকমান টেকনিকেল গ্লিচৰ বাবে দেৰি হ'ল। Nonetheless, welcome you all আমাৰ আজিৰ ক্লাইমেট ডায়লগ ৱে ফৰৱাৰ্ড সিৰিজৰ দ্বিতীয় পৰ্বৰ একাদশ খণ্ডলৈ। So আজি আমাৰ মাজত আছে মাৰ্তাণ্ডা গৌতম। Welcome Martanda. Thank you very much. মাৰ্তাণ্ডাই আমাৰ লগত জইন কৰিছে জাৰ্মানীৰ মাইনজৰ পৰা। আৰু আমি আমাৰ প্ৰশ্নোত্তৰ শিতান আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আমাৰ আজিৰ স্পিকাৰ মাৰ্তাণ্ডা গৌতমৰ বিষয়ে অলপমান চমুকৈ আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিওঁ। মাৰ্তাণ্ডা গৌতম গুৱাহাটীত জন্ম, তেওঁ স্কুলিং কৰে শ্ৰীমন্ত শংকৰ একাডেমী, হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী কৰে আৰ্মি পাব্লিক স্কুল নাৰেংগী, দেন হি ডিড BSc in physics from Ramjas College, Delhi. তাৰপাছত তেওঁ মাষ্টাৰ্ছ কৰে ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড টেলিকমিউনিকেশ্যনছ from Guwahati University. And in between his studies, Gautam worked on research projects at the Institute of Advanced Study in Science and Technology, IAST, Guwahati. Aru, after completing his master's degree, this is interesting, Gautam did courses in mountaineering, basic, advanced instructors and special rescue courses, and worked as an expedition leader in Indian Himalayas from 2018 to 2020 until COVID happened. Then he returned to academia in 2020 and did his second master's in atmospheric sciences and physical geography at Lund University, Sweden. Gautam is presently doing Ph.D. in meteorology at the Johannes Gutenberg University of Mainz, Germany, since October 2022. Aru Gautamor extracurricular activities বা hobbies, not surprisingly, hiking, climbing, bicycle tours, and birding. আৰু তেওঁ bicycle repair workshopত volunteer হিচাপে কাম কৰিছিলে in Lund, Sweden, free workshop for bicycle repairing. He has been involved as a data analyst since 2021 for Assam Bird Monitoring Network, and he recently joined as a sustainability advisor with Move Outdoors. So yeah, interesting career path. Welcome again, Gautam. Aru আমাৰ প্ৰশ্নোত্তৰ শিতান আৰম্ভ কৰাৰ আগতে তোমাৰ পৰা দুআষাৰ to begin. Thank you. Somu বুলি কৈ পেলাই বহুত লম্বা হ'ল অলপ. Nonetheless, thank you. Actually, I'm really happy and honored that আপোনালোকে approach কৰিলে সুধিলে আপোনালোকে এনেকুৱা initiative লৈছে য'ত people from বেলেগ background আহি পেলাই তাহাঁতৰ নিজৰ life goal বা interest share কৰিব পাৰে with the চবৰ লগত. That is very nice. আৰু mostly on with the focus on climate, it's a very nice initiative. Thanks again. Thank you. So yeah, একদম natural curiosity আৰম্ভণি কৰাৰ আগতে like অসমৰ সাধাৰণতে আমি ইমান দেখা পোৱা নাই যে পঢ়াৰ মাজত বেলেগ এটা পেছা লৈ পেলাই ইমান dedicatedly time invest কৰা, and then again to have the motivation to continue studies. So how did it all happen যে এনেকুৱা geography বা physics, Delhi, Guwahati, mountaineering, meteorology, Germany, so গোটেইখিনি, how do you connect the dots? আৰম্ভণিৰ প্ৰশ্নটো তাকে starting-ত চালে চাগে মই কেতিয়াও সেইটো কানেক্ট কৰিব নোৱাৰিলো হয়, but now looking back পিছফালে চাই পেলাই খেল ধুল এইবোৰত আগৰ পৰাই আছিলে, মানে ইণ্টাৰেষ্ট আছিলে, সৰুৰ পৰাই ট্ৰেকিং চেকিং এইবোৰ গৈছিলো, but I think মোৰ মা দেউতাৰ কাৰণে like I'm very thankful for them যে মোক একো বাধা দিয়া নাছিলে, যি কৰ so সেইটো ফ্ৰীডম দিছিলে যে ঠিক আছে এইটো কৰি ভাল পাইছ কৰ। so আৰু মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰাৰ পিছত মই অলপ আউটডোৰ্ছত বেছি মন আহি গ'ল, কৰ্চছবোৰ কৰিলো, আৰু এইবোৰ অলপ তেনেকুৱা লাইক মানে মানুহৰ লগত আহি পেলাই মই ঠিক আছে এইটো ট্ৰাই কৰি চাওঁ কেনেকুৱা হয়, আৰু ঘূৰি ফুৰিও ভাল পাইছিলো, চ' ঘূৰাও হ'ল,
ঘূৰাৰ লগত ইনকামো আহিছিলে এটা তেনেকে তেনেকে গৈ থাকিলোঁ তাৰপিছত পেণ্ডেমিকৰ মাজত এতিয়া চবটো টুৰিজিম ইণ্ডাষ্ট্ৰী বন্ধ হৈ গ'ল এণ্ড দেন ভাবিলোঁ আৰু তেতিয়াও মাহঁতো লাইক মাই fiance, then fiance now wife, they are very supportive. They take us for if you think you want to go this way, then go ahead. So here, just that mahote ekku badha dia nasile hetu I'm very grateful. And then great samge ki hoy agole আগলে ভালেই হ'ব আশা কৰিছো so এতিয়া অকমান পঢ়া ৰিলেটেড হেৰি যে how do you really মানে তুমি ফিজিক্সৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলা এণ্ড মেটিৰলজি so মানে আৰু in between you did physics or meteorology মাজত electronics and telecommunication so subject wise what motivated you তোমাক মানে এইকেইটা সাবজেক্ট চুজ কৰাৰ আন্ডাৰত তোমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিজনিং বা কেনেকুৱা ধৰণে তুমি what made you decide honestly ক'বলে ফিজিক্সত ভালে লাগিছিলে পঢ়ি বাট বেসিক ফিজিক্স theoretical বহুত পাৰ্ট আছিলে এণ্ড অলদো ভাল লাগিছিলে বাট এক্সপেৰিমেণ্টৰ পিনে মোৰ অলপ বেছি ইনক্লিনেশ্যন আছিলে সৰুৰ পৰাই BSc পিছত অকণমান ISST বুলি লেব এটা আছে ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট এটা আছে বৰাগাঁৱত তাতে এবছৰ 10 months মান আছিলোঁ তাতে প্ৰজেক্ট কাম কৰি আছিলোঁ তাতে অলপ এক্সপেৰিমেণ্টেল কামবোৰত ইণ্টাৰেষ্ট আহি গ'ল এণ্ড দেন তাৰ পৰা ইলেক্ট্ৰনিক্সত জইন কৰিলোঁ তাৰপিছত এগেইন মাষ্টাৰ্ছৰ পিছত অলপমান ব্ৰেক ল'লোঁ পঢ়া শুনাৰ পৰা এণ্ড দেন যেতিয়া বাহিৰত আছিলোঁ এজ এ মাউণ্টেইন গাইড তেতিয়া নেচাৰৰ লগত বেছি অলপ ইণ্টাৰেষ্ট আহি গ'ল লাইক যিবোৰ বস্তু হৈ আছে ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কাৰণে গ্লেচিয়াৰ ৰিচিড হৈ আছে নিজে দেখা পালোঁ এণ্ড কিছুমান ৱেডাৰ ফেন'মেনন যিবোৰ লোককথা বুলি কয় মানুহে ফ'ক ষ্টৰিজ বয়সীয়া মানুহবোৰৰ পৰা শুনিলোঁ তাহাঁতৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংবোৰ তাহাঁতে আকাশখন চাই পেলাই কৈ দিব দুদিন পিছত বৰষুণ হ'ব খালি বৰষুণ নহয় সেইবোৰ ইট ৱাজ কুৱাইট ফেচিনেটিং ফৰ মি ভাল লাগিছিলে চ' তেনেকৈ ইনক্লিনেশ্যনটো আহি আছিলে লাহে লাহে দেন যেতিয়া পেণ্ডেমিক হ'ল দেন ভাবিলোঁ অ'কে এবাৰ ট্ৰাই দি চাওঁ এইটো ভালে এণ্ড দেন তেনেকৈ হৈ গ'ল আৰু ছুইচটো বাট ভাল যে এটলিষ্ট কেতিয়াও সেয়া নাছিলোঁ যে কেতিয়াও কোনটো পিছত কি হেল্প কৰিব এইটো কৰিছোঁ বাট এতিয়া যেতিয়া মই কাৰেণ্ট কামটো কৰি আছোঁ দেন আই কেন আণ্ডাৰষ্টেণ্ড যে কিছুমান কনচেপ্ট মেটেৰিয়লজি বেচিক্সবোৰ ফিজিক্সৰ লগত বহুত আছে এনাৰ্জিৰ এক্সচেঞ্জ এইবোৰ হয় কেনেকৈ পাৰ্টিকল ভেলচিটি এইবোৰ ৰিলেট কৰিব লাগে চ' বেচিক ফিজিক্সটো বহুত কাম দিছে প্লাছ এক্সপেৰিমেণ্টেল কাম কৰোঁ তাতে ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ নলেজটো বহুত কাম দিলে চ' তেনেকৈ ডটবোৰ কানেক্ট হৈ আছে আৰু এতিয়ালৈ তোমাৰ মই শুনি হয়তো অকমান এই কথাটো ৰিলেট কৰিব পাৰিছো যে তুমি যেতিয়া মানে মাউণ্টেইনিয়াৰিঙৰ হেৰি কৰিছিলা কিছুমান ৱেডাৰ ফেনমেনা দেখি পেলাই আই কেন ৰিলেট যে সেইবিলাক এটা মটিভেটিং ফেক্টৰ হিচাপে কাম কৰিছিলে বাট what you are doing now বা যিটো আজি আমাৰ সেশনটোৰ টাইটেল হিচাপে আমি আগবঢ়াইছো যে cloud এটা চোৱা but you don't really do মানে তুমি ফিল্ডত নোযোৱা ফ্লাইট লৈ পেলাই যিবিলাক ক্লাউড তুমি মাউণ্টেইনিয়াৰিঙত দেখিছিলা কিজানি সেইবিলাক ক্লাউড তুমি চাবৰ কাৰণে ফ্লাইট লৈ নোযোৱা you try to understand in your laboratory গতিকে সেই বস্তুটো কেনেকুৱা মানে how can you understand the cloud এটা লেবৰেটৰীৰ ভিতৰত তুমি মেঘত কি হয় কেনেকে ষ্টাডি কৰা অ'কে চ' ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা কৰোঁ চ' যেতিয়া মাষ্টাৰ্ছ কৰিছিলোঁ লণ্ডনত তেতিয়া ফিজিকেল জিঅ'গ্ৰাফী আৰু এনেকুৱা ফিজিকেল জিঅ'গ্ৰাফী মষ্টলি এনাৰ্জি বেলেঞ্চ এইবোৰ গোটেই ব্ৰড টপিকটো কভাৰ কৰে যেতিয়া মোৰ থিচিছ লিখিবলৈ হ'ল দেন ভাবিলোঁ গ্ৰীণ হাউচ গেছেছ এইবোৰ এনাৰ্জি বেলেঞ্চ শিকিলোঁ অলপ ক্লাউডৰ কথা শিকোঁ এণ্ড দেন এটা প্ৰজেক্ট এটা আছিলে এজন প্ৰফেচৰৰ লগত তেখেতে কিবা কেইটামান এক্সপেৰিমেণ্টৰ ফাণ্ডিং আছিলে তেখেতৰ ত'
একচুৱেলি এতিয়া মোৰ দুটা ভাগত হৈ আছে ক্লাউডৰ ভিতৰত কামটো প্ৰথমতে অলপমান ফিজিকেল পাৰ্টটো আছিলে আৰু এতিয়া যোনটো কাৰেণ্টলি কৰিছো অকণমান কেমেষ্ট্ৰিৰ বিষয়ে ৰিলেটেড হৈ আছে ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা যেতিয়া মই প্ৰজেক্টটো আৰম্ভ কৰিলো তেতিয়া তেখেতৰ আছিলে একচুৱেলি ক্লাউডৰ যোনটো আপুনি কথা কৈছে ভিতৰত যোৱা নাই এয়াৰক্ৰাফ্টৰ সেয়া আজিকালি ক্লাউড ষ্টাডিজ বা মেটেৰিয়লজি ষ্টাডিজ তিনিটা ভাগত ব্ৰডলি ডিভাইড হৈ গৈছে ফাৰ্ষ্টটো হ'ল আপোনাৰ aircraft observations, in-field in-situ observations. Next to হ'ল modeling, যিবোৰ forecasting-ত আহে আৰু থাৰ্ডটো হ'ল আপোনাৰ যিবোৰ lab studies বা experimental studies মানে গ্ৰাউণ্ডত কিবোৰ experiment studies কৰিব পাৰি so তেনেকুৱা এটা প্ৰজেক্ট আছিলে ক্লাউডৰ mostly ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা ক'বলৈ so ক্লাউডৰ যেতিয়া ফৰ্মেশ্যন হয় অকমান ইনডেপথ গ'লে বেয়া হ'ব নেকি নহয় মানে তুমি যিমানখিনি পাৰা আমাৰ জেনাৰেল টাৰ্মছত ক'বলৈ ট্ৰাই কৰা where it is unavoidable অকমান টাৰ্ম ইউজ কৰিবা আৰু ঠিক আছে so ক্লাউডৰ একচুৱেলি বহুত ভাগ আছে মই যোনটো ভাগত কাম কৰিলো সেইটো আছিলে secondary eyes production so ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা হ'লে প্ৰাইমেৰী আইচ যিটো হয় আপোনাৰ প্ৰথমতে এটা ৱাটাৰ ড্ৰপলেট ফ্ৰিজ হ'ব ওপৰলৈ যাব আকাশলৈ তেনেকৈ গৈ আইচ ফৰ্মেশ্যন হয় আৰু তাৰ ওপৰত টেম্পাৰেচাৰ আৰু হিউমিডিটিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি পেলাই বেলেগ শ্বেপ ফৰ্ম ল'ব পাৰে ইন ব্ৰড যদি আমি ডাঙৰকৈ চাওঁ থ্ৰী টাইপছ অফ পাৰ্টিকল আমি ক'ব পাৰোঁ ক্লাউডৰ এটা হ'ল ৱাটাৰ ড্ৰপলেটছ এটা হ'ল স্ন' পাৰ্টিকল আৰু এটা হ'ল গ্ৰপেল বা হেইল এনেকুৱা চ' যেতিয়া এয়াৰক্ৰাফ্ট অবজাৰভেশ্যনবোৰ ষ্টাৰ্ট কৰিলে মানুহৰ তেতিয়া যিটো প্ৰেডিক্ট কৰে যে ইমান হাইটত ইমান চ' কনচেন্ট্ৰেশ্যন হ'ব লাগে এয়াৰক্ৰাফ্ট অবজাৰভেশ্যন বহুত ষ্টাডিজে পাইছে যে দ্য নাম্বাৰ কনচেন্ট্ৰেশ্যনটো বহুত বেছি আছিলে দ্য নাম্বাৰ অফ পাৰ্টিকলছ যিটো ৰেকৰ্ড কৰিছিলে এয়াৰক্ৰাফ্টত সেইটো বহুত গেপ আছিলে দেন হোৱাট মানুহে প্ৰেডিক্ট কৰিছিলে আৰু সেই কনচেপ্টটোৰ ওপৰতে বহুত মানুহে ক'লে যে there is something that secondary আইচো হয় প্ৰাইমেৰী আইচটো ঠাণ্ডা হয় নিজে হয় ছেকেণ্ডেৰী আইচৰ হ'বলৈ আপোনাৰ এতিয়া ব্ৰডলি ক'ব গ'লে চাৰিটা মেইন প্ৰচেছ আছে এটা হ'ল স্প্লিণ্টাৰিং প্ৰচেছ বুলি কয় যিটো এটা ফ্ৰিজ হৈ গৈ থাকে ভাঙি বা যেতিয়া ডাঙৰ হৈ যায় ভাঙি গৈ থাকিব পাৰে এইটো স্প্লিণ্টাৰ্ছ ওলাই আহে ৰাইম স্প্লিণ্টাৰিং বুলি কয় এটা কয় ফ্ৰেগমেণ্টেশ্যন ফ্ৰম কলিজন যেতিয়া দুটা বৰফৰ পাৰ্টিকেল খুন্দা লাগে তেতিয়া ভাঙি যাব পাৰে তাহাঁতি আৰু তেনেকে আৰু নাম্বাৰ বাঢ়ি যাব পাৰে নহ'লে আপোনাৰ সাবলিমেশ্যন বা যেতিয়া বৰফ এটা আইচ পাৰ্টিকেল এটা মেল্ট হ'বলৈ ষ্টাৰ্ট হয় তেতিয়াও ফ্ৰেগমেণ্টছ ওলাব পাৰে বহুত আৰু এনেকুৱা যেতিয়া ড্ৰপ এটা ফ্ৰিজ হয় বা থাৰ্মেল ইমবেলেঞ্চ হয় তেতিয়াও হ'ব পাৰে এনেকুৱা ছেকেণ্ডেৰী আইচ প্ৰডাকশ্যন চ' মই যিটো বিষয়ত সোমালো সেইটো আছিলে কলিজনৰ পৰা যেতিয়া খুন্দা খালে কেনেকুৱা হয় চ' ইনিচিয়েলি প্ৰথম লেব ষ্টাডিজ বা আউটডোৰ ষ্টাডি অকল এতিয়ালৈকে দুটাই আছিলে মেইনলি আৰু সেইকেইটা কৰা গৈছিলে 1974 আৰু 1995ত এজন কৰিছিলে জাপানত টাকাহাচি বুলি চাইণ্টিষ্ট এজনে আৰু এজন কৰিছিলে লেৰী ভাৰ্ডিমান বুলি ইউএছৰ চ' তেখেতে দুটা ষ্টাডি কৰিছিলে সেই তাৰে পৰাই আৰু তাৰপিছত যিবোৰ মডেলিং হয় বা ফৰকাষ্টিঙত ইউজ হয় সেইবোৰ ডেটাবোৰে ইউজ হৈ আছিলে চ' আমাৰ ছুপাৰভাইজাৰজনে ক'লে যে কি এনেকুৱা এটা ষ্টাডি কৰিব লাগিছিলে এতিয়া আমাৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টটো ভাল হৈছে নতুন টেকন'লজিও আহিছে চ' মই সেইটো বিষয়ত গুচি গ'লোঁ তেনেকুৱা চেম্বাৰ এটা ডিজাইন কৰিলোঁ য'ত মই ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰোঁ এটা গ্ৰপেল বা হেইল যিটো আমি বৰফৰ গুলি বা এইটো দেখা পাওঁ হেইল আৰু এটা স্ন'ফ্লেক তাহাঁতি যেতিয়া খুন্দা লাগে শিল বৰষুণ শিল বৰষুণ আমাৰ যোনটো গোটা বৰফৰ গোলা যোনটো আহে সেইটো আৰু স্ন' পাৰ্টিকেল এতিয়া স্ন' পাৰ্টিকেল ক'ব গ'লে বহুত বিশাল ডাঙৰ ছাবজেক্ট হয় বহুত ধৰণৰ স্ন' পাৰ্টিকেল থাকে আমি যোনটো দেখা পাওঁ একদম ফটোগ্ৰাফতে দেখায় খ্ৰীষ্টমাছৰ কাৰণে একদম ছটা থকা ধুনীয়াকৈ সেইটো ডেনড্ৰাইট বুলি কোৱা যায় তাৰ উপৰিও
নিডল হ'ব পাৰে বা প্লেটৰ নিচিনা হ'ব পাৰে এইটো গ্ৰোথ কণ্ডিশ্যন ক্লাউডটোৰ টেম্পাৰেচাৰ কিমান বা হিউমিডিটি কিমান সেই দুটা ফেক্টৰ মষ্টলি ডিপেণ্ড কৰি পেলাই বেলেগ বেলেগ শ্বেপ ফৰ্ম লয় বা আমি যোনটো ফটোশ্বপ দেখা পাওঁ সেইটো মষ্টলি ডেনড্ৰিটিক স্নো বুলি কোৱা হয় আৰু সেই মোৰ বিষয়টো আছিলে কলিজন বিটুইন ডেনড্ৰিটিক স্নো পাৰ্টিকেল আৰু শিল পাথৰ গ্ৰপেল বা হেইল তেনেকে ইণ্টাৰেষ্টটো আহি গ'ল দেন প্ৰজেক্টটো ভাল লাগিল শুনি পেলাই ঠিক আছে এইটো ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু ইমান কৰা নাই বহুত বছৰ ধৰি চাব পাৰি কি হয় তেনেকে চেম্বাৰ এটা ডিজাইন কৰিলো থিচিছ কৰাৰ সময়ত তাৰপিছত চেম্বাৰটোৰ কেইটামান হাই স্পীড কেমেৰা লগালো দেন এটা ট্ৰে এখন লগালো য'ত কেইটামান আইচ ফ্ৰিজ কৰোঁ ড্ৰপলেট পানী ড্ৰপ দি পেলাই ফ্ৰিজ কৰিছিলোঁ তাহাঁতি হেল বুলি বা শিল বুলি ধৰি লৈছিলোঁ তাহাঁতক সেইকেইটাক এণ্ড দেন টেম্পাৰেচাৰ চেঞ্চাৰ আছিলে কেইটামান আৰু ওপৰটো খোলা ৰাখিছোঁ যাতে যেতিয়া স্ন'ফল হৈ থাকে বাহিৰত দেন তাহাঁতক কলাইট কৰি তাহাঁতক খুন্দা লাগিব দিম তাৰপিছত ৰেকৰ্ড কৰিম কিমান কি ওলাইছে কিমানটা ফ্ৰেগমেণ্ট ওলাইছে সেইটো আছিলে ফিজিকেল জিঅ'গ্ৰাফিৰ পৰা ঘূৰি মেলি আহি ক্লাউডত কেনেকে সোমালো তোমাৰ তোমাৰ যিটো ছেটআপ ছেটআপ দেখাত কেনেকুৱা হ'ব লাগে মানে তুমি যে ক'লা স্নো হলে তাতে পৰিলে তুমি খুন্দা লাগিব দিলে ৰেকৰ্ড কৰিবা সো ইজ ইট লাইক এ চেম্বাৰ যাৰ নেকি চিলিং নাই মানে এটা হেৰি বাহিৰত আছে লাইক আউটডোৰ্ছ আছিলে মই এইটো সৰু এটা চেম্বাৰ বনাইছিলো 1 ফুট বা 1 ফুট ধৰক এনেকুৱা হাইট আৰু 1 ফিট বা 1 ফিট ল'ব পাৰে এপ্ৰক্সিমেটলি এনেকুৱা বক্স এটা আছিলে তাত মই যেতিয়া বৰফ হয় স্ন'ফল হয় নৰ্থ অফ ছুইডেনত গৈছিলো -20 -15 মান আছিলে টেম্পাৰেচাৰ তাতে যেতিয়া বৰফ দিয়ে মানুহে ভিতৰত সোমাই মই বাহিৰত ওলাই গৈছিলো সেইটো লৈ পেলাই ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ আৰু এইবিলাক মানে তুমি স্ন'ফল হওঁতে তুমি গৈ পেলাই ইনষ্ট্ৰুমেন্টটো স্ন'ফলত ধৰি ৰাখিব লাগে অৰ লাইক ইউ জাষ্ট কিপ ইট এণ্ড এটা টেবুল বা কিবা এটা বেছৰ ওপৰত থৈ দিওঁ মষ্টলি টেবুলত থৈছিলো নহ'লে বেকগ্ৰাউণ্ডৰ যোনটো আৰ্থৰ হিটিংটো সেইটো এফেক্ট কৰিব পাৰে মেজাৰমেণ্টত যাতে কণ্টেক্ট নোহোৱাকৈ থৈছিলো অলপ যিমান পাৰোঁ আৰু বতাহটো ডাঙৰ ফেক্টৰ আছিলে বতাহৰ কাৰণে আৰু বেচিকেলি মাষ্টাৰ্ছ প্ৰজেক্ট আছিলে ইমান খুব এটা ফাণ্ডিং নাছিলে যদিও অলপ চলপ আছিলে এনেই প্ৰপাৰলি উইণ্ডশ্বিল্ড বা ভাল প্ৰপাৰ ছেটআপ থাকিলে বেছি ভাল হ'ল হয় যিখিনি ৰিচোৰ্চেছ আছিলে তাতে এনেকুৱা টেম্পৰাৰী উইণ্ডশ্বিল্ড লগাই পেলাই কৰিছিলো তোমাৰ এইটো আৰু দেন ইট হেড কেমেৰাজ অল এৰাউণ্ড yes cameras আৰু তুমি ভিডিঅ' বিলাক চাইছিলা অৰ মই ভিডিঅ'বোৰ প্ৰথমতে এতিয়া স্ন'ফল হয় প্ৰথমতে আগতে সেয়া কৰিছিলো ৱেডাৰ চাইছিলো ৱেডাৰ যোনটো মেট্ৰলজিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ৱেডাৰটো সেনেকে চাই থাকো ঠিক আছে 4 ঘণ্টা পিছত স্ন'ফল হ'ব পাৰে এইখিনি এৰিয়াত তেনেকে মোৰ প্ৰিপেৰেশ্যনখিনি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ প্ৰথমতে বৰফৰ পানীৰ টোপালটো ফ্ৰিজ কৰোঁ ডিপ ফ্ৰিজাৰত থৈ দিওঁ ছেটআপটো বাহিৰত থৈ দিওঁ কাৰণ বাহিৰৰ টেম্পাৰেচাৰ আৰু ভিতৰৰ টেম্পাৰেচাৰটো বেলেগ হৈ থাকে নহয় আৰু যোনটো মেটেৰিয়েল থাকে এইটো এডজাষ্ট হ'ব লাগে থাৰ্মেল ইকুইলিব্ৰিয়াম যদি নাথাকে যদি তাহাঁতৰ টেম্পাৰেচাৰ গ্ৰেডিয়েণ্ট থাকে বা ডিফাৰেঞ্চ থাকে তেতিয়া মেজাৰমেণ্টটো বায়াছ হ'ব পাৰে আমাৰ আইডিয়াটো আছিল যে ফগি কণ্ডিশ্যনত আমি ৰেকৰ্ডিং কৰিম চ' ডেট ক্লাউডৰ ভিতৰত কি হয় মৰলেছ চেম কণ্ডিশ্যনছ জেনেৰেট কৰিব মানে চেম কণ্ডিশ্যনৰ আণ্ডাৰত ষ্টাডি কৰা ট্ৰাই কৰিছিলোঁ চ' ভিডিঅ'কেইটা ৰেকৰ্ড কৰি এটা স্পেচিফিক এংগলত ৰেকৰ্ড কৰোঁ দেন সেইটো কেলিব্ৰেট কৰা থাকে ইমেজটো চ' এটা ভিডিঅ' মই লৈছিলোঁ 120 ফ্ৰেমছ পাৰ ছেকেণ্ড চ' সেই ধৰক 2 মিনিটৰ এটা ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড হ'ল সেই 2 মিনিটৰ মই গোটেইকেইটা ফ্ৰেম এক্সট্ৰেক্ট কৰিলোঁ দেন এটাকে খুচৰি চাইছিলোঁ ক'ত কোনটো স্ন'ফ্লেক আহি পেলাই মোৰ বৰফত লাগিছে কোনটো ভাঙিছে তেনেকে ভাঙি পেলাই কিমানটা হৈছে কাউণ্ট কৰিছিলোঁ তাহাঁতৰ চাইজ কৰিছিলোঁ তাৰপিছত লেটাৰ অন ফৰ্মুলেট কৰিছিলোঁ এনেকুৱা হ'ব পাৰে
মোৰ এটা প্ৰশ্ন আছে যিটো লাইক ৰিলেভেন্ট তাৰ আগতে মই বেলেগ এটা হেৰি সুধি লওঁ বিফৰ আই ফৰগেট Sure, তুমি যে sure. কাউন্ট কৰিছিলা বুলি কৈছিলা লাইক এটা দুটাৰ পৰা কেইটামান হৈছিলে লাইক you just literally counted in the photo Yes. okay আৰু কেইটামান হৈছিলে ডিপেন্ড কৰে আপোনাৰ সাইজ আৰু ফল স্পীড যোনটো টাৰ্মিনেল ভেলোচিটি বুলি কয় যিমানটো স্নোফ্লেকটো যোনটো লাষ্ট ভেলোচিটিত পৰে ইন দা আৰ্থৰ যোনটো এটমস্ফিয়াৰ যোনটো পৰে এইটো টাৰ্মিনেল ভেলোচিটি কোৱা যায় সেই টাৰ্মিনেল ভেলোচিটিৰ ওপৰত আৰু আপোনাৰ স্নোফ্লেকটোৰ সাইজৰ ওপৰত মোষ্টলি আমাৰ যোনজন প্ৰফেচৰ আণ্ডাৰ কৰিছিলোঁ তেখেতৰ এটা ফৰ্মুলেশ্যন ওলাইছিলে বেছড অন কাইনেটিক এনাৰ্জি আৰু সাৰফেচ এৰিয়া অফ দ্য পাৰ্টিকল চ' আমি স্পীডৰ আৰু মাছ স্পীডৰ পৰা আমি স্পীডটো লৈ ল'লোঁ দেন এটা বেলেগকে মই কেইটামান স্নোফ্লেক কালেক্ট কৰি সেইটো ৰেকৰ্ড কৰিছিলোঁ মাছটো জুখিবলৈ কাৰণ মাছ জোখাটো এটা স্নোফ্লেকৰ অলপমান ট্ৰিকি আছিলে কাৰণ এইটো বহুত লেহুকা বহুত পাতল গলি যায় আৰু একজেক্ট আৰু মেজাৰিং স্কেলবোৰ 10⁻⁻⁶ লৈ যোৱা দিগদাৰ হয় চ' আমি এনেকুৱা এটা প্লাষ্টিকৰ কেপচুল লৈ পেলাই তাতে পৰিব দিছিলোঁ তাকো ৰেকৰ্ড কৰিছিলোঁ কিমানটা পৰিছে কিমান ৱেইট চেঞ্জ হ'ল তাৰপিছত সেইটো ডিফাৰেঞ্চ লৈ পেলাই এটা এষ্টিমেশ্যন লগাইছিলোঁ যে মাছটো ইমান হ'ব পাৰে ইমানকেইটা পাৰ্টিকেলৰ চ' সেই মাছ আৰু ফল স্পীড লৈ পেলাই কিছুমান ৰিলেশ্যন আছে আগতে ওলাইছিলে বহুত আগতে চ' সেই ৰিলেশ্যনবোৰ এপ্লাই কৰি পেলাই আমি কাইনেটিক এনাৰ্জি পাইছিলোঁ যেনেকৈ আমি ক'ব পাৰোঁ যে আচ্ছা ইমান ডাঙৰ অ'কে হায়েষ্ট যদি ক'ব যে আপুনি সোধে 43টামান আছিলে ফ্ৰেগমেণ্টছ এটা পাৰ্টিকুলাৰ স্নোফ্লেকৰ আৰু কিছুমান এনেকুৱা আছিলে এটা হয় দুটা হয় তিনিটা হয় বাট অন এভাৰেজ মোৰ যিখিনি ডেটা আছিলে তাতে 10টাৰ পৰা 13টালৈকে আছিলে আৰু এভাৰেজ This is really interesting and exciting যে মানে তুমি যেটো কাউন্ট কৰিছা and like precision in a different level যে snowflakeৰ weight বা এটা snowflakeৰ পৰা কেইটা fragment হৈছে এইটো কথা পাতি থাকিলে actually তোমাৰ experimental details বিলাক শুনি থাকিলে it is more exciting and absorbing কিন্তু even though absorbing হোৱা সত্ত্বেও I will just come out of it and ask you like আমাৰ তাততো snow নহয় আমাৰ তাত means অসমত snow নহয় গতিকে তোমাৰ এক্সপেৰিমেন্টটো অসমত হোৱা বৰষুণৰ কাৰণে বা অসমত থকা ক্লাউডটোৰ কাৰণে কিমান ৰেলেভেন্ট তোমাৰ এক্সপেৰিমেন্টৰ পৰা অসমৰ ক্লাউডটোৰ বিষয়ে আমি কিমানখিনি বুজিব বা শিকিব পাৰি ৰেলেভেন্স আছে কাৰণ যিটো ক্লাউডৰ পৰা স্নোফল হয় মোষ্টলি মিক্স ফেজ ক্লাউডছ বুলি কোৱা হয় তাহাঁতৰ মিক্স ফেজ কোৱা হয় কাৰণ বৰফ আৰু পানী দুটাই থাকে আৰু যেতিয়া এই ক্লাউডটো তেনেকৈ ক'বলৈ এইটো বহুত ডিটেইলছত যাবলৈ বাট এনিৱে শ্বৰ্টলি কোৱা গৈছে চ' বেচিকেলি সেই ক্লাউডটো যেনেকৈ ফৰ্মেশ্যন হয় কেনেকৈ তাক বতাহে কোনফালে লৈ যায় আৰু আমাৰ যিহেতু আমাৰ পেনিনচুলাত আমাৰ ৰিজনটো এনেকুৱা হয় যে আমাৰ বে অফ বেংগলৰ পৰা এটা আহে এটা ফ্ৰণ্ট এটা আহে আৰু ইফালে ৱেষ্টাৰ্ণ ফ্ৰণ্ট এটা আহে ৱেষ্টাৰ্লি ফ্ৰণ্টটো আৰু সেই ফ্ৰণ্টত আমাৰ যিহেতু অসমখন অলপমান ল' অল্টিটিউড আছে কম্পেয়াৰ টু আদাৰ হিমালয়ান প্লেচেছ যিবোৰ অৰুণাচল বা মেঘালয়তো কিছুমান আছে নেপালো বহুত ওখত আছে ছিকিম এনেকুৱা চ' যেতিয়া আমাৰ পেনিনচুলালৈ আহি বা অসম ভেলীলৈ আহি যায় লাহে লাহে অলপমান ক্লাউডটো ৱাৰ্ম আপ হৈ যায় ইতিমধ্যে বাট এনেকুৱা হয় যে চেম ক্লাউড যোনটো আগতে বৰফ পৰিছিলে আহি পেলাই গৰম হৈ পেলাই ইয়াতে বৰষুণ হৈ গ'ল বা শিল বৰষুণ হৈ গ'ল এনেকুৱা হৈ গ'ল মই যোনটো এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছিলোঁ এইটো ক্লাউড এটাৰ কিমান কনচেনট্ৰেশ্যন আছে কিমান নাম্বাৰ কনচেনট্ৰেশ্যন কিমান বাঢ়িব পাৰে তাৰ পৰা তাৰ গৰম হ'লে কিমান ড্ৰপলেট বাঢ়িব পাৰে সেইটো এটা ভাল এষ্টিমেশ্যন আহিব পাৰে যদি আপুনি ডিৰেক্ট ৰিলেশ্যন বুজিছে ৱাৰ্মাৰ জেগাৰ কাৰণে সেইটো এটা এপ্ৰ'চ আছে সেনেকৈ যাবলৈ আৰু অভাৰঅল কাৰণ ক্লাউডটো এনেকুৱা নহয় যে এটা পাৰ্টিকুলাৰ টাইপৰ কাৰণ আমি ইকুৱেশ্যন কি লিখোঁ এটা পাৰ্টিকুলাৰ বস্তু এনেকুৱা হ'ব বাট ৰিয়েলত প্ৰকৃতিত এনেকুৱা নহয় কেতিয়াও সদায় মিক্স বা এগালমান আননন ফেক্টৰ্ছ থাকে যিবোৰ আমি ডিৰেক্টলি ইকুৱেট বা ফ'ৰকাছ কৰিব নোৱাৰোঁ ত' একজেক্টলি কেনেকুৱা ৰিলেভেন্স ক'ব গ'লে দিগদাৰ চিম্পল কথাত বাট অভাৰঅল এফেক্টটো কৰে ক্লাইমেটত
মই যিমানখিনি বুজি surrounding. পাইছো, I mean, from my understanding, যে even though তুমি ঠাণ্ডা ঠাইত স্নো আৰু মানে স্নো পাৰ্টিকলৰ বিলাকৰ ফ্ৰেগমেন্টেশন বা কেনেকে হয় কলিশন হোৱাৰ পাছত সেইটো ষ্টাডি কৰিছা, বাট আই থিংক ultimate effect to have snow particle formation বা ice particle formation পাছত ultimate effect to rainfallৰ লগত যেনেকে হ'ব সেইটোৰ পৰা সম্ভৱতঃ warm cloud বা warm regionৰ ওপৰত থকা cloudৰ কথাও আমি গম পাম। তুমি যেটো gapৰ কথা ক'লা যে ice particle concentration predicted যেটো value তাতকে observed value বিলাক বহুত বেছি। So he predicted আৰু observer মাজৰ যেটো gap to এটো explain কৰিবৰ কাৰণে যিকোনো ঠাইৰ ক্লাউডৰ ক্ষেত্ৰতে তোমাৰ ৰিজাল্ট বিলাকৰ পৰা কি জানি এটা ইনসাইট পোৱা যাব। Exactly, So মানে গ্ৰীণ ট্ৰান্সপৰ্ট হোৱাৰ পিছত কেনেকুৱা বিহেভ কৰিব এইটো বহুত ডিপেন্ড কৰিব। তুমি আৰু এটা হেৰি ক'লা এই আইচ ফৰ্ম হৈ থকা কথাটো কওঁতে just before we go to লাইক তোমাক মই হেৰি কথা সুধিবলৈ খুজিছো একচুৱেলি যে তুমি তোমাৰ কাৰেণ্ট কামটো অলপমান কেমিষ্ট্ৰি অৰিয়েণ্টেড বুলি ক'লা। চ' সেই কথাটোৰ তোমাক সোধাৰ আগতে মই জাষ্ট এটা কথা কৈ থওঁ, যিহেতু আমি চব অসমৰ পৰা আহিছো, এটলিষ্ট স্পিকাৰ এণ্ড হোষ্ট, আমাৰ তাত এনেকা সাবজেক্ট চুজ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মানে আমি সৰুতে বহুত চিন্তা কৰিছিলো যে কেমিষ্ট্ৰি পঢ়িম নে ফিজিক্স পঢ়িম নে মেথ পঢ়িম, কিন্তু আহি পেলাই when you were starting to push the limit of knowledge, সেই বৰ্ডাৰটোত আহি পেলাই নলেজৰ ফ্ৰণ্টিয়াৰটোত আহি পেলাই সাবজেক্ট বিলাকৰ মাজত গেপটো বাকি নাথাকে একচুৱেলি, বায়োলজি ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি সব একাকাৰ হৈ যায়। সো it is an important statement তুমি যেটো কথা ক'লা যে তোমাৰ কামটো এতিয়া তুমি ফিজিক্সত BSc কৰাৰ পাছত you did masters in instrumentation, now you are saying that তোমাৰ এক্সপেৰিমেন্টৰ এটা কেমিষ্ট্ৰি সাইড এটা আছে। সো কেনেকুৱা কেমিষ্ট্ৰি সাইড তোমাৰ এতিয়াৰ কামটোত মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ এনালাইসিস তুমি কৰা বা কেমিষ্ট্ৰি কোড কেনেকুৱা এসপেক্ট কেনেকুৱা? এইটো আপুনি একদম লাইক ঠিক কথা কৈছে। তো আগতে যেতিয়া মই সেম ভাবিছিলো, যেতিয়া সৰুতে পঢ়িছিলো কেমিষ্ট্ৰি পঢ়িছো, ফিজিক্সৰ BSc কৰি থাকোঁতে কেমিষ্ট্ৰি পেপাৰ এখন আছিলে, 2 বছৰ আছিলে। চ' যেতিয়া ডিগ্ৰী কৰি আছিলো তেতিয়া আমাৰ অপশ্যন আছিলে বায়োলজি কম্পিউটাৰ কিবা কিবি। তেতিয়া মোৰ পিতাই কৈছিলে বায়োলজি ল, কামত আহিব কেতিয়াবা। তেতিয়া ভাবা নাছিলে কি কামত আহিব, আৰু এতিয়া ৰিয়েলাইজ কৰো যে ঠিক আছে এইবোৰ এটা যেতিয়া আমি অলপ বেছি ডেপথত গুচি যাওঁ বস্তুবোৰত, তেতিয়া চববোৰ ৰিলেশ্যনত থাকে। এটা ক্লাউড পাৰ্টিকুলাৰ থাকে, এই পাৰ্টিকেলটো বা স্নো পাৰ্টিকেলটো কেনেকে গ্ৰ' হ'ব, তাৰ কেমিকেল ৰিয়েকশ্যনবোৰ কেনেকুৱা হ'ব, এইটো ফেক্টৰবোৰ ডিপেণ্ড কৰিব ফিজিকেল ষ্টেটটোৰ ওপৰত। চ' এতিয়া মই ৰিয়েলাইজ কৰিছো কিমান ইণ্টাৰলিংক হৈ থাকে বস্তুবোৰ। আগতে মই চেম বস্তুটোৱে সেয়া কৰিছিলো। তাৰপিছত এতিয়া কামটো হৈছে মষ্টলি আমাৰ যোনটো ষ্টাডি কৰি আছো সেইটো যেতিয়া ক্লাউড ফৰ্মেশ্যন হয়, যেতিয়া ডিপ কনভেকশ্যন বুলি এটা টাৰ্ম আছে, এইটো যেতিয়া বহুত দীঘলীয়াকে যেতিয়া কনভেকশ্যন ইফেক্টটো বহুত ডাঙৰ ক্লাউড ফৰ্মেশ্যন হয়, একদম পটাপট যেতিয়া বিল্ড হয় ক্লাউডটো, কেতিয়াবা দেখা যায় এনেকুৱা সাংঘাতিক বৰষুণ হোৱাৰ আগে আগে ক্লাউডবোৰ একদম ইন এ ভেৰি শ্বৰ্ট টাইম বহুত ডাঙৰ এটা লেয়াৰ এটা ফৰ্ম হৈ যায়। তেনেকুৱা ক্লাউডবোৰত তেনেকুৱা ফ্ৰিজিং প্ৰচেছত বহুতবোৰ এৰচল পাৰ্টিকেল এটমস্ফিয়াৰ, আমাৰ বাউণ্ডেৰী লেয়াৰ বা আমাৰ যোনটো গ্ৰাউণ্ড লেভেল থাকে বা এটমস্ফিয়াৰ আমাৰ যোনটো 500 মিটাৰ ৰেডিয়াছৰ ভিতৰত যিখিনি থাকে গ্ৰাউণ্ডৰ পৰা, তাৰ পৰা বহুত এৰচল বহুত সোনকালে ট্ৰান্সপৰ্ট হৈ যায় ওপৰলৈকে, যিটো আমাৰ ট্ৰপস্ফেয়াৰ কয় প্ৰথম লেভেলটো, তাৰ ওপৰত ষ্ট্ৰেটস্ফেয়াৰটো আহে। চ' সেই ট্ৰান্সপৰ্টৰ সময়ত কেইটামান হ'ব পাৰে যে আপোনাৰ এবজৰ্ব হৈ গ'ল কেমিকেলটো বা এৰচলটো পানীৰ ড্ৰপলেটৰ ভিতৰত যেতিয়া ফ্ৰিজ হৈ গ'ল। কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় মানে বৰষুণ হৈও পৰি আহিব পাৰে, যিটো প্ৰেচিপিটেশ্যন বুলি কয় বা স্কেভেঞ্জিং বুলি কয়। যেনেকুৱা আগতে চবে শুনিছে চাগে এচিড ৰেইনৰ কথাটো, যে
যিবোৰ পাৰ্টিকলছ ফেক্টৰী বা গাড়ীৰ পৰা যিবোৰ উঠি যায় আকৌ নামি আহে এচিডিটি বঢ়াই দিয়ে ৰেইনটোৰ তো তেনেকুৱা হ'ব পাৰে বা নহ'লে সেই কেমিকেলছবোৰ ওপৰলৈ ট্ৰান্সপৰ্ট হৈ যাব পাৰে তো আমাৰ মেইন এইমটো আছিলে এই ট্ৰান্সপৰ্টৰ সময়ত যেতিয়া এটা ৱাটাৰ ভেপাৰ বা ক্লাউড ড্ৰপলেট এটা যেতিয়া পানী ড্ৰপলেট এটা ক্লাউডত উঠি যায় ওপৰলৈ টেম্পাৰেচাৰটো কমি কমি আহি থাকে আৰু যিমানে টেম্পাৰেচাৰ কমি আহে সেইটো ইমানে সিমান সোনকালে ফ্ৰিজ হৈ যাব আৰু এইটো আইচ বা স্ন' পাৰ্টিকেল এটা হ'ব তেতিয়া সেই এটা পাৰ্টিকুলাৰ কেমিকেলৰ কিমান পাৰ্চেণ্ট সেইটো ৰিটেইন হ'ব আৰু কিমান পাৰ্চেণ্ট সেইটো ৰিটেইন নহয় সেইটো ষ্টাডি কৰি আছোঁ এনেকৈ আগতে ষ্টাডি কৰিছিলে কিছুমান ছালফাৰিক এচিড ধৰক যেতিয়া বহুত পপুলাৰ আছিলে এচিড ৰেইনৰ মেজৰ ফেক্টৰ আৰু কিছুমান এনেকুৱা যিবোৰ বহুত এবাণ্ডেণ্টলি পোৱা যায় এটমছফিয়াৰত ফৰ্মিক এচিড বা এনেকুৱা ফৰ্মেলডিহাইড এইবোৰ কেমিকেল ষ্টাডি কৰি আছোঁ সিহঁতৰ ফ্ৰিজ হোৱাৰ পিছত কিমান ৰিটেইন হয় কিমান ওলাই যায় তেতিয়া আমি এটা এষ্টিমেট কৰিব পাৰিম যে এনেকুৱা এটা এটমছফিয়াৰ এনেকুৱা এটা এনভাইৰনমেণ্টত ইমান কেমিকেল কনচেনট্ৰেশ্যন এনেকুৱা আছে ডিউৰিং ফৰ্মেশ্যন বা সেইখিনিৰ পৰা কিমান ওপৰলৈ ট্ৰান্সপৰ্ট হ'ব পাৰে কিমান স্কেভেঞ্জ হ'ব পাৰে তো তাৰে ওপৰত এতিয়া কামটো চলি আছে মোৰ So তোমাৰ এতিয়াৰ কামটো এক্সপেৰিমেণ্টেলি So আগৰ এক্সপেৰিমেণ্টৰ পৰা এতিয়াৰ এক্সপেৰিমেণ্টটো কিমান বেলেগ তাকে আগৰটো এতিয়া চলি আছে অলপ কিবা কিবি ৰিভিউ চলি আছে অকণমান সেইটো চাইড বাই চাইড চলি আছে আৰু কাৰেণ্ট লেবটোতো সেনেকুৱা এটা চাইড বাই চাইড এক্সপেৰিমেণ্টো চলি আছে বাট নট নেচাৰেল ক্লাউড নহয় বাট ইন চিটু আৰু মানে কোল্ড ৰুম এটা আছে তাতেও ফ্ৰেগমেণ্টেশ্যন ষ্টাডি চলি আছে চ' তেনেকৈ মই যোনজন ল'ৰাই মোক ক'লে এটা পজিশ্যন আছে এনেকুৱা ষ্টাডি হৈ আছে চ' মই এনেকৈ কথা পাতি মেলি মোক ক'লে এইটো এটা হায়াৰ কৰিলোঁ আৰু এটা প্ৰজেক্ট আছে এনেকুৱা ষ্টাডি কৰিছে ইয়াতে কাম কৰিবি নেকি বোলো ইণ্টাৰেষ্টিং লাগিল বোলো বেয়া নহয় ছাবজেক্টটো এৰছল কি হয় চ' তেনেকৈ পিছে চ' দুইফালে অলপ অলপ কাম চলি থাকে বাট মেজৰ কামটো হ'ল আৰু এতিয়া কেমিকেল চেঞ্জেছবোৰ ষ্টাডি কৰি আছোঁ কি হৈছে Yeah, no, I was asking আগৰ যিটো apparatus বা equipment লৈ তুমি বাহিৰলৈ ওলাই গৈছিলা now how does the apparatus look like এতিয়াৰ equipment বা এতিয়াৰ experimental setupটো কেনেকুৱা আগতে নেচাৰেল আছিলে একো টেম্পাৰেচাৰ কণ্ট্ৰল কৰিব মোৰ হাতত নাছিলে ৱেডাৰ ফ'ৰকাষ্ট চাই পেলাই গৈছিলোঁ এতিয়া এটা কোল্ড ৰুম এটা আছে -15 পৰা মানে হায়াৰ টেম্পাৰেচাৰ গৰম টেম্পাৰেচাৰৰ পৰা -28 মানলৈকে যাব পাৰোঁ আমি এতিয়া চ' আমি এতিয়া যোনটো ফ্ৰিজিংবোৰ চাওঁ ত' বেলেগ বেলেগ টেম্পাৰেচাৰ চাওঁ কেনেকুৱা হয় প্ৰথমতে ধৰক ছালফাৰিক এচিডে দিলোঁ এক্সাম্পল লৈছোঁ এইটো বহুত কমন হয় চ' তাৰে এটা কিবা এটা কনচেনট্ৰেশ্যন আমি এটা চলিউশ্যন এটা বনাই লওঁ তাৰ পৰা সেইটোক আমি ফ্ৰিজ কৰোঁ চ' এতিয়া মোৰ ছেটআপটো যোনটো ইউজ কৰোঁ দুটা আছে মষ্টলি মানে লেবত দুটা ফেচিলিটি আছে এতিয়া মই যোনটো কাম কৰিছোঁ এইটো একষ্টিক লেভিটেটৰ বুলি কোৱা হয় অসমীয়াত কি বুলি কয় নাজানো কিন্তু দেই লেভিটেটৰটো আইডিয়াটো হ'ল যে আমি এটা পানীৰ ড্ৰপলেট বা নট নেচাৰেলি পানী বস্তু যিকোনো এটা বস্তু আমি কণ্টেক্ট ফ্ৰী তাক উপঙাই থ'ব পাৰোঁ লেভিটেট কৰিব পাৰোঁ আৰু সেইটো কৰোঁ আমি আল্ট্ৰাছনিক ফিল্ড এটা ইউজ কৰি পেলাই তাৰ বেচিক আইডিয়াটো হ'ল যে এটা ৱেভৰ এটা চ'ৰ্চ এটা আছে যিকোনো আপুনি ধৰিব পাৰে চিম্পলি এটা লাউড স্পীকাৰ ধৰি লওক আপুনি এটা ৱেভ এটা প্ৰডিউচ কৰিছে লাউড স্পীকাৰটোৰ পৰা আৰু এটা ৰিফ্লেক্টিং প্লেট এখন লগাই দিছে মেটেলৰ চ' ৱেভটো গৈ পেলাই এনেকৈ ঘূৰি আহিব সেই ঘূৰি আহোঁতে যিবোৰ নোটবোৰ থাকে য'ত দুটা ৱেভ ওপৰলৈ যোৱা আৰু তললৈ যোৱা ৱেভটো য'ত ইণ্টাৰেক্ট কৰে সেইটো নোট বুলি কোৱা হয় আৰু সেই নোটকেইটাত যদি আমি এই ৱেভটোৰ এনাৰ্জি যদি ভালকৈ টিউন কৰিব পাৰোঁ আমি উপঙাই থ'ব পাৰোঁ ড্ৰপ এটাত কণ্টেক্ট নোহোৱাকৈ চ' এতিয়া সেই মোৰ ছেটআপটো লৈ গৈ পেলাই ঠাণ্ডা ক'ল্ড ৰুমটোত যাওঁ -25 বা -15 তাতে বহি থাকোঁ এটা পানী ড্ৰপ এটা দিওঁ তাক ফ্ৰিজ কৰোঁ তাৰপিছত তাক কালেক্ট কৰোঁ তাৰপিছত তাহাঁতৰ কনচেনট্ৰেশ্যনটো চাওঁ কিমান হয় ষ্টাৰ্টিঙতে কিমান আছিলে আৰু বেলেগ বেলেগ টেম্পাৰেচাৰ কিমান হ'ল আৰু তেনেকৈ আমি এটা আইডিয়া বা এটা ইনফৰমেশ্যন এক্সট্ৰেক্ট কৰিব ট্ৰাই কৰোঁ
তোমাৰ এক্সপেৰিমেণ্টেল ছেটআপটোৰ কথা অসমীয়াত যদি কোৱা যে শব্দৰ ৰছীৰে পানীৰ টোপাল উপঙাই থওঁ, অসমত কোনোবাই পাৰিলে গানেই লিখিব পাৰিব। So yeah, but this is really interesting. So তুমি ক'লা তোমাৰ ৰুমটো -25 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ মানলৈকে তুমি নিব পাৰা। So is it a room, like তুমি এটা ৰুমত সোমাই যোৱা? It's a cold room. Cold room. Basically ডাঙৰ AC এটা আৰু মানে তুমি compressor ডাঙৰ এটা ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ এটা বুলি ক'ব পাৰা। ডাঙৰ ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ ভিতৰত তুমি সোমাই যোৱা আৰু তাৰে ভিতৰত -28 মানে তুমি কিমান হ'ব, মানে আমি যিমানে ওপৰলৈ যাওঁ যিহেতু টেম্পাৰেচাৰ কমি যায়, -28 মানে তুমি 10 কিলোমিটাৰ মান ওপৰলৈ যোৱাৰ নিচিনা হৈ যায়। 10 নহ'ব, অলপ কমেই হ'ব, অলপ কম হ'ব, 6-7 মান হ'ব। অকে, সো তুমি যিমানে টেম্পাৰেচাৰ কমাই গৈ থাকা ৰুমটোৰ, তাৰ অৰ্থটো হ'ল যে তুমি এজ ইফ তুমি এটমস্ফিয়াৰত ওপৰলৈ গৈ আছা, and that's how you can see যে কেনেকে সেইটোৱে হয়। খালি এটা আমাৰ ড্ৰবেক এটা আছে যে আমি প্ৰেচাৰটো কন্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰো, কাৰণ যিমানে ওপৰলৈ যোৱা যায় সিমানে প্ৰেচাৰটো কমি আহে এটমস্ফিয়াৰটোৰ। কিন্তু ইমান কম প্ৰেচাৰত কাম কৰাটো ছেফো নহয়, প্লাছ এনেকুৱা এনভাইৰনমেণ্টটো ইমান দিগদাৰো ঘপককে ক্ৰিয়েট কৰা। সেইটো আমি অলপমান স্কেলিং কৰিব লাগে আমাৰ ডেটাবোৰৰ লগত, বাট টেম্পাৰেচাৰটো মেইন কন্ট্ৰল ৰাখো। সো তোমাৰ লগত কথা পাতি থাকোতে একচুয়ালি এক্সপেৰিমেন্টৰ কথা সুধি থাকোতে গম পোৱা নাই সময় কেনেকে গৈছে। We have 20 minutes left. So officially আমি আমাৰ প্লেটফৰ্মটো পাৰ্টিচিপেণ্টছ সকলৰ কাৰণে মুকলি কৰি দিছো। মই মোৰ মনত বহুত প্ৰশ্ন আছে, এটা দুটাকে সুধি যাম, কিন্তু যদি কাৰোবাৰ কিবা সুধিবলগীয়া আছে তেতিয়াহ'লে আনমিউট কৰি সুধিব পাৰে, আৰু যদি আনমিউট কৰিব অসুবিধা হৈছে কিবা, তেতিয়াহ'লে চেটত প্ৰশ্নটো দিব পাৰে, বা প্ৰশ্ন আছে বুলি ক'লে আমি আনমিউট কৰি দিম, and then the participant can ask. So এই গোটেই হেৰিটো মানে এই যিটো জেনাৰেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং অফ ক্লাউড, তোমাৰ গোটেই বেচিকেলি প্ৰজেক্ট বিলাক তুমি যিবিলাক কৰিছা, মাষ্টাৰ্ছ কৰি থাকোঁতে হওক বা PhD এতিয়া কৰি থাকোঁতেই হওক, কেমিষ্ট্ৰিৰ ফালৰ পৰাই হওক বা ফিজিকেল জিঅ'গ্ৰাফিৰ ফালৰ পৰাই হওক, your whole aim is to understand কেনেকে মেঘৰ মানে ক্লাউড এটা ডেভেলপ কেনেকে হয়, ক্লাউডত আইচ কেনেকে ফৰ্ম হয় বা ৱাটাৰ কেনেকে ফৰ্ম হয়। সো এইটো আমাৰ overall understanding of climate বা weather, সেইটোত কেনেকে হেৰি কৰিব, মানে how do you like, I mean probably it's a very naive question যে কেনেকে হেল্প কৰিব ক্লাউডৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ পৰা, but how do you motivate students about your study, like what is so exciting about it, or what is so motivating about it? মই একচুয়ালি yes sorry মই মাজতে মাতিছো, আৰু মই বিদ্যুতৰ কুৱেশ্যনটো প্ৰবলি অকমান ৰিপ্লেচ কৰি মোৰ মনৰ কুৱেশ্যনটো সুধিবলৈ, মই একচুয়ালি মাৰ্টাণ্ডা তুমি ইমান সহজকে বস্তুখিনি বুজাই আছা, so I didn't want to interrupt you. So কুৱেশ্যনটো এনেকুৱা যে যিটো কুৱেশ্যন বিদ্যুতে কৈছে যে হাউ মানে তুমি ষ্টুডেণ্টছক কেনেকে মটিভেট কৰিব খুজিবা থ্ৰু your research, তো মোৰ কুৱেশ্যনটো এনেকুৱা যে তোমাৰ প্ৰফাইলটোত already you had got associated with many ground level experiments, I should say, যে বহুত ধৰণৰ তোমাৰ skill development kind of program বা এনেকুৱা ধৰণৰ তুমি experiment কৰিছা। So তুমি ষ্টুডেণ্টক মোটিভেট কৰাৰ কাৰণে তোমাৰ ৰিচাৰ্চৰ লগতে would you be able to tell some kind of small project june তেওঁলোকক to study the clouds through some
very সহজ কিছুমান ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট লৈ পেলাই লোকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট লৈ পেলাই যাতে তেওঁলোকে ষ্টাডি কৰিব পাৰে, তেওঁলোকে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো ডেভেলপ কৰিব পাৰে, এণ্ড এট দ্য ছেইম টাইম মানুহৰ মাজতো কিছুমান এৱেৰনেছ কৰিব পাৰে। যেনে ধৰা ৰিচেণ্টলি আমাৰ যিটো ঘটনা হৈ গৈছে যে মৰিয়নিৰ ফালে য'ত হেল ষ্টৰ্ম হৈছিলে, ইভেন শ্বিলঙৰ ফালে, ৰাইট? এণ্ড যিটো ওলাইছিলে, ৰিউমাৰ ওলাইছিলে যে গোটেই বৰফ পৰিছে, মই পাৰিলে কথাটো শুধোঁ বা কওঁ। গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত সেইখিনি যে বৰফ নহয় বা আমাৰ এৰিয়াটোত যে বৰফ নহয়, আমি শিল বৰষুণ বা শিলহে পাম বেচিকেলি। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বিলাক যাতে ষ্টুডেণ্ট লেভেলৰ পৰাই কৰিব পৰা যায়, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা প্ৰজেক্ট তুমি ক'ব পাৰিবা নেকি ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে, বেছড অন ইয়ৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ এণ্ড দেন এক্সপেৰিমেণ্টছ অলৰেডি তুমি যিবিলাক কৰি আহিছা? অ'কে, অলপমান এক্সপেৰিমেণ্ট যিবোৰ মই কৰি আহিছোঁ এইটো মষ্টলি স্নো বা ঠাণ্ডা, আমাৰ যিটো অসম ভেলীটোৰ যিটো ক্লাইমেট হয় তাতকৈ অকণমান ঠাণ্ডা জেগাত অলপ বেছি ৰেলিভেণ্ট হ'ল হয়। বাট এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিবলৈ বহুত আছে চাব গ'লে। বহুতে আমি এতিয়া মেটেৰিয়লজি বা আমাৰ অসমখনে যদি ধৰি লওক আপুনি, কেনেকুৱা মেটেৰিয়লজিকেলি সেয়া হয়, মানে ইমান সঘনে বৰষুণ হৈ থাকে, ইমান শিল বৰষুণ, হেল ষ্টৰ্ম সেইবোৰ। তো তাৰো কিছুমানে ষ্টাডি কৰিব পাৰে যে ঠিক আছে, মই চাওঁ মোৰ কিছুমান হেল ষ্টৰ্ম ডাঙৰ হয়, কিছুমান সৰুকৈ হয়, আৰু বহুত বেকগ্ৰাউণ্ড কণ্ডিশ্যনবোৰ বেলেগ বেলেগ থাকে কিছুমান হেল ষ্টৰ্মত। চ' সেইটো এটা ষ্টাডি কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, মই কোনোবাই ধৰক এটা প্ৰজেক্ট ল'লে, এইটো এনেকুৱা, এতিয়া মই অলপমান কেমিকেল ফালে অলপ এমফেচিছ দিছোঁ, যিহেতু স্নো ইমান সেয়া নাই, কিন্তু কেমিকেল ষ্টাডিবোৰ কৰিব পাৰে। ধৰক গৰম দিনত এটা শিল বৰষুণ এটা হ'ল, তাৰে কম্পজিশ্যনটো কেনেকুৱা আছিলে, বা গ্ৰাউণ্ডত আজিকালি যিবোৰ ফিল্টাৰ ডেটা থাকে এয়াৰপৰ্ট সেইবোৰ, তাহাঁতৰ সেইবোৰৰ পৰা যোনটো গ্ৰাউণ্ডৰ নট একজেক্টলি কেমিকেল কম্পজিশ্যন বাট কিবা এটা ৰেফাৰেঞ্চ পোৱা যায়। তাৰপিছত যদি আপুনি শিলটোৰ যোনটো শিল বৰষুণ পৰিছে এইটো যদি এনালাইচিছ কৰে বা কোৱান্টিটেটিভ এনালাইচিছ কৰে বা কম্পনেণ্ট চাব যায় কি কি আছে, তেনেকুৱা এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিব পাৰে। ধৰক উইণ্টাৰ ছিজন বা স্প্ৰিঙত বা আমাৰ বেলেগ বেলেগ বতৰৰ কেনেকুৱা হেল ষ্টৰ্মৰ কেনেকুৱা কেমিকেলছ পোৱা যায়, সেইটো এটা ষ্টাডি কৰিব পাৰে। তেতিয়া এটা আমাৰ নলেজটো বাঢ়িব যে অ'কে, এনেকুৱা সময়ত আমি এনেকুৱা কেমিকেল আমাৰ এটমছফিয়াৰত থাকে, আৰু এনেকুৱা সময়ত এনেকুৱা থাকে, এণ্ড দেন কিহৰ কাৰণে সেইবোৰ হৈছে থাকাটো গম পোৱাটো দ্য ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ। দেন তাক ইমপ্লিমেণ্ট কেনেকৈ কৰোঁ আমাৰ কমন নলেজত বা আমাৰ বেনিফিটৰ কাৰণে, এইটো ছেকেণ্ড ষ্টেপটো। তেতিয়া আহে ধৰক কিবা এটা পলিউটেণ্ট, কিবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ টাইপ অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰি বা কিবা এটা, যেনেকৈ ইয়াতে এটা এক্সাম্পল দিছোঁ, কিছুমান ইয়াতে ছেইম ষ্টাডি কৰিছিলে, ফিল্টাৰ চেম্পলৰ কেমিকেল এনালাইচিছ কৰি পেলাই এয়াৰপৰ্টৰ ওচৰত। তাহাঁতে পালে যে কোনোবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ কম্পনেণ্ট মানুহৰ হেল্থৰ কাৰণে ভাল নহয়, কাৰ্চিনোজেনিক হয়। ত' সেইটো তাহাঁতি গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত যুঁজি মেলি ল পাছ কৰিলে যে এয়াৰক্ৰাফ্ট ফুৱেলত এইটো ইউজ কৰাটো ভাল নহয়, যিবোৰ ওচৰৰ মানুহবোৰ থাকে। এইটো জাষ্ট এটা এক্সাম্পল হয়। বাট তেনেকুৱাও যদি কোনোবাই বিচাৰে কৰিবলৈ, তেতিয়া আছে এনেকুৱা অপৰচুনিটিজ। ডিপেণ্ড কৰে ফেচিলিটিজৰ ওপৰত। প্ৰথম কথা, এনালাইচিছ কৰিবলৈ যিবোৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট লাগে সেইটো মেইন কথা। এণ্ড দেন অলছ' ফাণ্ডিঙো আহি যায়, কাৰণ ৰিচাৰ্চ প্ৰজেক্ট এটা চলাব গ'লে ফাণ্ডিং অকণমান লাগিব। বাট স্মল স্কেলতো এইবোৰ আছে এনেকুৱা পাৰি কৰিবলৈ। তুমি যিটো প্ৰজেক্টৰ কথা কৈছা জাৰ্মানীত, সেই প্ৰজেক্টটো তোমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ স্কেলত, মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেক হোল্ডাৰ ইনভলভ হৈ পেলাই গৈছে? It was a government project or by some research institution? Government project. আমাৰ এতিয়া কাৰেণ্টটো গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰজেক্টটো একচুৱেলি বহুত ডাঙৰ প্ৰজেক্ট এটা, 7খন নে 8খন মান ইউনিভাৰ্চিটি নহয়, জড়িত হৈ মানে আছে। এইটো কথা ক'লা যে তুমি এৰ'ছলৰ কথাটো ক'লা। সেইটোৱে Okay. সেইটো। চ' তাতে 3টা গ্ৰুপ আছে, ষ্টাৰ্টিঙত যে কৈছিলোঁ, এটা মডেলিং গ্ৰুপ, আৰু এটা ফিল্ড অবজাৰভেশ্যন এয়াৰক্ৰাফ্ট মেজাৰমেণ্ট যোনটো লয়, আৰু এটা লেব ষ্টাডিজ। চ' But they are 3টা not গ্ৰুপত like common public involved হৈ থকা নাই। কমন পাব্লিকৰ আছে। এইটো আমি ধৰক এভৰি ফেজ বুলি থাকে, প্ৰজেক্ট ফেজ এনেকুৱা। আমাৰ যোনটো আউটপুট দিয়া যায়
তাৰ ওপৰত কিছুমান যেনেকৈ এইটো আপুনি এইমাত্ৰ এক্সাম্পল দিলোঁ এয়াৰক্ৰাফ্ট ফুৱেলৰ যোনটো কেমিকেলটো ডেট ৱাজ অলছ' ওৱান অফ পাৰ্ট অফ এনেকুৱা এটা প্ৰজেক্ট এটা এতিয়া আমি জাষ্ট ফাৰ্ষ্ট ফেজত আছোঁ চ' আমাৰ ফাইণ্ডিঙৰ ওপৰত গভৰ্ণমেণ্টে বা যিবোৰ ক্লাইমেট এক্টিভিষ্ট বা পলিচি মেকাৰ থাকে দিয়া আমাৰ ফাইণ্ডিংছবোৰ দিয়া যায় তাৰ ওপৰত তাহাঁতি ডিচিজন মানে ডিছকাশ্যন হয় অ'কে এইটো এনেকুৱা টাইপ বাট ইটছ এ লং প্ৰচেছ Yes. ইমিডিয়েট আমাৰ চেটত এটা কুৱেশ্যন আছে ডক্টৰ বিনীতা পাঠক ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত তেওঁ পোষ্ট কৰিছে বনিতা তুমি পঢ়ি দিব পাৰিবা নেকি আই এম ইউজিং এ নিউ ডিভাইচ মই গতিকে কন্ট্ৰল কৰিব টান পাইছো তোমাক Yes, no. So the Benita Hodise really interesting work. Our best wishes for your all PhD works. How do you plan to study the chemical composition of ice clouds? Biological aerosols are efficient ice nuclei. Is your work including that too? Actually, it's a very nice question. Firstly, thank you. আৰু শুভেচ্ছাৰ কাৰণে এণ্ড আমাৰ প্ৰজেক্টৰ ভিতৰতো কেইজনমান আৰু কেইগৰাকীমান ষ্টুডেণ্ট এনেকৈ ইনভলভ হৈ আছে বায়'লজিকেল ইয়াত ত' তাহাঁতে আইচ ক্লাউডছত বা মষ্টলি যিবোৰ এয়াৰক্ৰাফ্ট ফিল্ড কেম্পেইন যে তেনেকৈ ফিল্টাৰ চেম্পল লোৱা হৈছে তাতে আৰু সেইবোৰ পাৰ্টিকেল এনালাইজাৰ বুলি কয় বা এৰচল পাৰ্টিকেল ফিল্টাৰ তাতে যেতিয়া ফ্লাইটখন ওপৰলৈ গৈ থাকে ক্লাউডৰ ভিতৰত তাহাঁতি চেম্পল কালেক্ট কৰি থাকে এণ্ড দেন সেই চেম্পলবোৰ আহি পেলাই লেবত এনালাইজ কৰা হয় ৰিচেণ্টলি এটা এক্সাম্পল দিব গ'লে এনেকুৱা এটা ষ্টাডি এটা হৈছিলে এমাজন ৰেইন ফৰেষ্টত বায়'লজিকেল আইচ নিউক্লিয়েটিং প্ৰপাৰ্টিৰ ওপৰত তাহাঁতেও তেতিয়া এনেকুৱা বেলুন কিছুমান ৰিলিজ কৰিছিলে এতিয়া এটা ইছ্যু আহে ইন ক্লাউড মেজাৰমেণ্ট ল'ব গ'লে এয়াৰ স্পেচৰ চব গভৰ্ণমেণ্টছ অফ কাণ্ট্ৰিৰে ইমান সেয়া নহয় যে আপুনি য'তেই যায় তাতে ল'ব দিব চ' সেইটো কাৰণে পাৰ্মিশ্যন লৈ পেলাই অকণমান টাইম কনজিউমিং হয় বাট বেলুন চাউণ্ডিঙৰ পৰাও কিন্তু বেলুন চাউণ্ডিং আইচ ক্লাউডছ সাধাৰণতে গৈ নাপায়গৈ ঠাণ্ডা জেগাত হয়তো পায় চ' তেনেকুৱা মেজাৰমেণ্ট চলি আছে কিছুমান য'ত স্পেচিফিক যেনেকৈ আপোনাৰ ৰেইন ফৰেষ্ট এমাজন ফৰেষ্টৰ কথা আৰু আমাৰ যোনটো আমাৰ ট্ৰপিকেল ৰেইন ফৰেষ্ট আছে আমাৰ যোনটো অসম বা আমাৰ ইণ্ডিয়ান ছাব কণ্টিনেণ্টত তাৰ পৰা যিবোৰ এমিশ্যন হয় মষ্টলি আইচ'টাৰপিন সেইবোৰ বহুত ৰেলিভেণ্ট হয় কিছুমান পোৱাও গৈছে INP এজ এ আইচ নিউক্লিয়েটিং পাৰ্টিকেল তাহাঁতৰ হেল্প এনহাউন্স কৰে এতিয়া তেনেকৈ চলি আছে ষ্টাডিজ এইটো আছিল নে আৰু কিবা সুধিছিলে বেলেগকৈ Okay, I think আমাৰ কিবা এটা হেৰি unmute কৰিব পৰা নাই হ'বৰা Benita says all right I guess Unmute কৰা option no that's Benita says all right so so since we are coming to the end of this session মই অকমান এটা very slightly mountaineering related a curiosity mountaineering and meteorology combined curiosity যিহেতু তুমি কৈছা যে mountaineering বা হিমালয় যোৱা বা এনেকুৱা হেৰি was the motivating factor তোমাৰ কাৰণে এনেকুৱা কিবা incident বা weather event আছে নেকি যিটো you would like to understand যিটো তুমি দেখিছিলা during your mountaineering days একচুৱেলি এনেকুৱা আছে কিছুমান ক'ব গ'লে তো তেনেকৈ অলপমান আমাৰ আচলতে যেতিয়া ডাঙৰ এক্সপিডিশ্যন বা প্লেন কৰা যায় চ' ৱেডাৰ ৰিপৰ্ট বা ৱেডাৰ এটা চামাৰী এটা ইটছ ইজ ভেৰি এচেঞ্চিয়েল তাতে কিছুমানে হিমালয় মষ্টলি আমাৰ ইণ্ডিয়ান ফালে এটা চেয়িং এটা আছে আৰু যদি মৌচম সাথ দেগা তো চব কুছ ঠিক হে ৱেডাৰৰ ওপৰত ইমান ডিপেণ্ডেণ্ট হয় বস্তুবোৰ চ' আমি যেতিয়া গৈছিলোঁ আমিও অলৰেডি আমি ৱেডাৰ আপডেট লৈছিলোঁ আমি ছেটেলাইট ফোনৰ পাৰ্মিশ্যন লৈ পেলাই আমি IMD পৰা ইন হেণ্ড যিটো ফৰকাষ্ট ৰিপৰ্ট থাকে ফৰ নেক্সট 5 to 6 আৱাৰ্ছলৈকে ভেৰি ৰিলায়েবল হয় চ' আমি তেনেকৈ যোগাযোগ কৰি পেলাই বতৰৰ ইনফৰমেশ্যনটো লোৱা হৈছিলোঁ কিছুমান ইভেণ্ট আছে তেনেকুৱা
কেতিয়াবা হেলো ফৰ্মেশ্যন বুলি কোৱা হয় কেইটামান ইভেন্ট ধৰক এটা সূৰ্য বা চন্দ্ৰটোৰ ওপৰত যেতিয়া এটা ৰিং এটা ফৰ্ম হৈ যায় Hello তেতিয়া form. হেলো ফৰ্মেশ্যন সেই তেতিয়া এইটো মোষ্টলি আইচ ক্লাউডে ফৰ্ম হয় এনেকুৱা চাব Yes. গ'লে আৰু সেইটো চিটুৱেশ্যন যদি ৰাতি হয় কেতিয়াবা কিছুমান জেগাত মই নাজানো কিয় একজেক্টলি ৰিজনটো বহুত ডেঞ্জাৰাছ বুলি ভাবিছিলো আমি মানে আমাক শিকোৱা গৈছিলে আৰু এনেকুৱা পাইছো অৱস্থা এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন এবাৰ দুবাৰ পৰিছো after within 72 hours of such cloud formation terrible snowfall আমি অডিয়েন্স কল গংগোত্ৰী 3 বেছ কেম্পত কমেও 3 দিন মান ফচি আছিলো ক'তো মুভ কৰিব পৰা নাছিলো তো এইবোৰ চব বস্তু কালমিনেট হৈ পেলাই বাট এইটোৱে তেতিয়াও ইট ৱাজ বহুত ডাঙৰ মটিভেশ্যন আছিলে কেনেকে ৱেডাৰ ইজ চ' আনপ্ৰেডিক্টেবল ইন এ মেটাৰ অফ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে গোটেইখন সলনি কৰি দিব পাৰে Yes, তুমি হেৰি ক'লা যে তোমালোকে IMDৰ যিটো weather forecast next 6 hours লৈকে 5-6 hours লৈকে is pretty reliable আৰু তোমালোকে সেই forecastটো consult কৰিছিলা তুমি মাউণ্টেনিয়াৰিঙত যোৱাৰ আগতেও সেই forecastটো consult কৰিছিলা at any point of your life before? তেতিয়া নাছিলে আগতে সৰুৰ পৰা মায়ে এটা ভাল অভ্যাস এটা লগাইছিলে ৱেডাৰ যেতিয়া এই অসম ট্ৰিবিউন ৰাখিছিলো আমাৰ নিউজ পেপাৰখন এটা ৱেডাৰ কলম এটা আহিছিলে সদায় মায়ে সদায় এনেকে মোক কাটি পকাত লগাই দিয়ে কাটি ৰাখছোন অসমৰ 4-5খন চহৰৰ ৱেডাৰ দিছিলে ডিব্ৰুগড় তেজপুৰ গুৱাহাটী নগাঁও এনেকে আছিলে এনে কাটি ৰাখিছিলো তেতিয়া বুজি নাপাইছিলো কি হৈছিল এনে চাওঁ কেতিয়াবা ইমানবোৰ আছে তেনেকে চাগে ইণ্টাৰেষ্ট এটা ডেভেলপ কৰাইছিলে মায়ে আননয়িংলি বাট আমি ফৰকাষ্টিং ইমান ৰিলায়েবল ফৰকাষ্টিং যে দৰকাৰ হয় আমি গম পোৱা নাছিলো মই এইটো ফিল্ডত যোৱাৰ আগতে পিছত ধৰক আমাৰ এটা গ্ৰাউণ্ড টিম থাকে তাহাঁতি বেলেগ চ'ৰ্চৰ পৰা ফৰকাষ্টিং ইনফৰমেশ্যন লয় দেন যেতিয়া আমাৰ ধৰক সামিট যাওঁ বা ডাঙৰ পাছ এটা ক্ৰছ কৰিব লাগে তেতিয়া কনচাল্ট কৰা হয় কি আমাক ইনফৰমেশ্যনটো এনেকুৱা লাগে Yeah, I think this is বহুত কোম্পানীও আছে এনেকুৱা যিবোৰে প্ৰভাইড কৰে এনেকুৱা ডেটা তেখেতৰ ফিল্ড অফ এক্সপাৰ্টিজটো কি মানে তোমাৰ মাৰ ফিল্ড অফ এক্সপাৰ্টিজটো কি মা তেখেত ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ আছিলে ACBত কাম কৰিছিলে Okay. Yeah. No, I this mean, is this really is really interesting. remarkable. This is really remarkable and interesting, and this is where I think we have a school project in our hand now. Yes. Karan temperature record kora ba temperature online চাই পেলাই তেজপুৰ বা গুৱাহাটীৰ last 50 years or temperature চাই পেলাই temperature curve এটা plot কৰা I think that সেইটো আমাক টেম্পাৰেচাৰৰ বিষয়ে definitely শিকাব but then what you did যে daily এটা Assam Tribune পৰা weather বা টেম্পাৰেচাৰটো কাট কৰি ৰাখি থোৱাটো that probably installed the patience you needed as a researcher কাৰণ আমি in one click 50 years of data পাই যাব পাৰো but then তুমি যদি এমাহৰ data প্ৰতিদিনে এটাকৈ collect কৰা that unknowingly definitely installs an interest about the weather মানে তুমি যদিও weather app use কৰা নাছিলা মানে মোৰ প্ৰশ্নটো বেলেগ perspective আছিলে but then I didn't expect যে মোৰ প্ৰশ্নটোৰ পৰা মই এনেকুৱা ধুনীয়া answer এটা পাম but yeah Binita said that will be a literature review by school students so এতিয়া মানে ডাইৰেক্টলি কাটিব নিছিল পেপাৰবোৰ চোৱা যায় ন এমাহ পুৰণি পেপাৰ বা তেনেকুৱা একেলগে ওলাই মেলি Yeah, I mean, আমি পেপাৰ বা মেগাজিনৰ হেৰি কাটাউট চবেই কাটিছো but I think আমি film star বা sports starৰ photo কাটিছো but I never recall anybody doing the exercise that you did so yeah this is really nice this is really interesting not only interesting it's a very uncommon practice commendable actually. Yeah, commendable practice. Yeah, being a meteorologist probably we should be grateful to your mom. yes so I think this is something every mom can do. Yes this is something every mother can do. Yes অসমত সবে কৰিব পাৰে it's very easy and doable practice and very encouraging and yeah it's very nice
So আমি 1 ঘণ্টা কটালো তোমাৰ লগত কথা পাতি and didn't feel like an hour. কাৰণ তোমাৰ সেই খ্ৰীষ্টমাছত দেখা পোৱা টিপিকেল আইচ ক্ৰিষ্টেল বিলাকৰ খুন্দা খোৱা এক্সপেৰিমেণ্টৰ পৰা তোমাৰ কোল্ড ৰুমত solution-ৰ chemical properties of an ice crystal analyze কৰালৈকে আৰু another thing remarkable মানে meteorology ফালৰ পৰা নহলো general concept wise physics chemistry এই গোটেইবিলাক লগ যে সাঙুৰ খাই থাকে এটা ক্লাউড study কৰিবৰ কাৰণে সেইটো বহুত ইন্টাৰেষ্টিং আছিলে আমাৰ কথাৰ পৰা আৰু তোমাৰ মাউণ্টেনিয়াৰিঙৰ এক্সপিৰিয়েন্স অলপমান কে হলেও আমি কথা পাতিলো which was really nice আৰু সেইটো চাগে মই এতিয়া হেল্প কৰিছে এতিয়া কলো yes গৈ থাকো যে definitely তাকে ভাবো সহ্য কৰিব পাৰো অকমান ঠাণ্ডাটো সেইটো এটা ডট কানেক্ট হৈ গল আৰু yes so yeah আমাৰ ফেচবুকত প্ৰশ্ন নাই খালি এটা কমেন্ট আছে জাস্ট আৰাধনা গোস্বামী সম্ভৱ তেখেত ইয়াতো আছে তেখেতে জাস্ট তোমাক বেষ্ট উইশেছ জনাইছে থ্যাংক ইউ ভেৰি মাচ বহুত বহুত ধন্যবাদ Thank you সকলোকে আৰু thank you Martanda again তোমাৰ সময়ৰ কাৰণে আৰু thank you 𝘭𝘂𝘊𝘆 for giving us the platform. Thank you Nobonita for co-hosting and thank you all participants and thank you who is watching on Facebook or will be watching in future. So তাকে কৈ আজি আমাৰ সেশনটো সামৰিছো নবনিতা মই একো পাহৰাটো নাই no that's all Okay great thank you then yeah take care কাস্টৰাই লাইভটো বন্ধ কৰি দিব পাৰে আৰু বাকি পাৰ্টিসিপেন্টস সকল আপোনালোকে কাইন্ডলি ষ্টেজখন আমাক মাৰ্টান্ডাৰ হৈতে এৰি দিয়ক Yeah, it was. Oh, okay. We're still. Yeah, it was really nice.